Happy Sunday all from Dr. Kamal Hassan, Tamil Vadi Angilam. So today we are going to see on public speaking skills, how it matters, you know, how do we have certain techniques to carry on the public speaking skills, etc. So to begin with, there are 5 C's for any public speaking. One is being very clear with straightforward messages, concise to the point, confident with strong delivery, credible with trustworthy facts. We should not speak on air or vacuum. We should speak with proved statistics, and compelling, which is engaging to the audience. So these are the 5 C's of public speaking. Now, how do we develop public speaking? How do we gather public speaking? That we are going to see now. So if you see, the opening and hook sentences matter. So imagine a world where, or did you know that, you know, did you know that X% of people are struggling with anxiety? These are the ways you start and create an interest for the crowd that you address. It may be a very huge crowd, it may be your own team hurdles, it can be meetings, connects, whatever. So you can also say, let me share a quick story about a time when, and create interest. See, storytelling method or opening with a big bang, these methods work rather than the normal speaking, which will not entice any interest in the crowd. Second point is on the structural and transition sentences. First of all, I would like to give a quick overview of our main points today. If you tell that, then the audience also will know what is going to be the contents that are going to get discussed today. Now that we have looked at the problem, let us look at the solution. This is the way you knit or link the problems and the solution. Third step is engaging the audience. Focus sentences should be there. How many of you have ever felt that you had this issue? Certain sentences where you make it very inclusive gives a sense of belonging to the listeners. So that is very important for a speaker. I want you to think about a moment when you also had this scenario. So when you do that, a person will be able to recollect the scenario in his from his own legs. And when some question is asked, you can say that is a great question, and I'm glad you brought it up. So that will further motivate the participants to be more interactive. How do we close and call to action is another technique. So when you close the public speaking or any meeting, to wrap things up, remember this one core idea is how you put your sentence, and then whatever idea you're going to say that can follow this sentence. I invite each of you to take action today by, and whatever action you want them to take, you can insist so that you can kindle competition and evince interest in the minds of your listeners. And finally, you should wrap it up saying, thank you for your time, and I'm happy to answer my any questions. So this is the way you wrap any discussions, be it hurdles, be it internal connects, or stage speaking also. So that way, it's very difficult to have an undivided attention in today's world with the advent of technologies and mobiles. So to keep the viewers' interest is of prime importance, and that cannot be done unless you prepare, organize yourself, and make it very interesting and natural rather than by hearting a sentence and speaking it in the forum. That will never be a hit. So hope you found these tips useful for your public speaking. Have a great Sunday. We will connect with you with at another topic next week.
தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் டாக்டர் கமலாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நாம பொது பேச்சு எப்படி வந்து பொது இடத்துல, அதாவது ஒரு மீட்டிங்காக இருக்கலாம், ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்காக இருக்கலாம், உங்க இல்லை ஒரு ஒரு மேடையில் ஒரு ஒரு சில மாணவர்களையோ இல்லைன்னா ஒரு சில அலுவலக நண்பர்களையோ குறித்து நீங்கள் பேசலாம். அது எப்படி வேணா இருக்கட்டும். ஒரு சிறிய கூட்டம் அல்லது பெரிய கூட்டத்தை நீங்கள் அணுகி பேசும்போது அதுக்கு பேர் தான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில், பொது பேச்சு. இப்போ இந்த பொது பேச்சை நாம் நல்ல செம்மையாக செய்யறதுக்கு ஒரு 5 வழிகள் இருக்கு. 5 C's சொல்லுவாங்க இது ஆங்கிலத்தில். முதல்ல என்னன்னா கிளியராக இருக்கணும், ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். அதாவது நம்ம என்ன பேச போகிறோம், நம்ம கண்டென்ட்ஸ் என்ன, என்ன குறிக்கோள், எப்படி பேச போகிறோம், எப்படி முடிக்க போகிறோம், இதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். அடுத்து கான்சைஸ், ரொம்ப வளவளன்னு இல்லாமல் சுருக்கமாக, அதே நேரத்தில் நெத்தியடியாகவும் ரொம்ப அது போய் மனசில் இறங்குற மாதிரியாகவும் உங்கள் பதிவு இருக்கணும். மூணாவதாக கான்ஃபிடென்ட், தன்னம்பிக்கை. நீங்கள் பார்த்து பார்த்து பேசுறதுனால தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் பார்க்காம பேசினா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசணும். முதல்ல வந்து ஒரு தயக்கம் இருக்கக்கூடாது, ஐ கான்டாக்ட் இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற ஒரு சிலர் பார்த்து கூட நீங்கள் பேசலாம். ஆனால் அவங்களே பார்க்கக்கூடாது, பரவாயில்ல இருக்கணும். கிரெடிபிள், எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லச்சா அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் கையாளணும். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கம்பெலிங், அது எப்படி நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, அவங்கள எப்படி நீங்கள் வந்து உள்வாங்க வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய வெற்றி அடங்கியிருக்கு. சரி, இப்போ ஒரு சில யுக்திகளை நாம் பார்க்கலாம். ஓப்பனிங் அண்ட் ஹுக் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆரம்ப வாக்கியம் எப்படி இருக்கணும்னு, இமேஜின் அ வேர்ல்ட், நினச்சி பாருங்க இப்படி ஒரு உலகத்தை, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். டிட் யூ நோ தட், உங்களுக்கு தெரியுமா 100% பேருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வியாதி இருக்கு உலகத்தில். இந்த மாதிரியான நீங்கள் ஒரு புள்ளி விவரங்கள், ஆனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களாக இருக்கணும். அந்த சோர்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வியாதியை சந்திக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசலாம். லெட் மீ ஷேர் a quick story about a time when, ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு யுக்தியை நீங்கள் கையாளலாம். அது இன்னும் ஒரு நரேட்டிங் ஸ்கில்ஸ், ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டும். அடுத்தபடியாக ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் டிரான்சிஷன் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னா வந்து எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ்லேருந்து அடுத்த சென்டென்ஸ் நீங்கள் இணைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ a quick overview of our main points today. இன்னைக்கு முதல்ல நாம் என்ன பேச போகிறோங்கிறத நாம் பட்டியலிட போகிறோம். Now that we have looked at the problem, let us look at the solution. இது பிரச்சனை என்னன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுனால இதுக்கு உண்டான தீர்வு என்னங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசலாம். This brings me to my next important point. இதோட நான் அடுத்த என்னுடைய முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு செல்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே அதை தொடரலாம். என்கேஜிங் யுவர் ஆடியன்ஸ், அதாவது உங்களுடைய பார்வையாளர்களை நீங்கள் ரொம்ப என்கேஜிங்காக வச்சுக்கணும். ஃபோக்கஸ் சென்டென்சஸாக இருக்கணும். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் எவர் ஃபெல்ட், எவ்வளோ பேர் நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கும் இருக்குங்க, அப்போது நீங்கள் அவங்களையும் சேர்த்துக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனைகள். ஐ வாண்ட் யூ டு திங்க் அபவுட் எ மொமெண்ட் when, ஒரு 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 விஷயத்த இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து சிந்தித்து பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு நடந்த ஒரு தருணத்தையும் நினச்சி பாருங்கள். இந்த மாதிரி பேசும்போது அவங்க வந்து இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமாக உங்களுடைய உரையாடலை கவனிக்க தொடங்குவாங்க. தட் இஸ் அ கிரேட் கொஸ்டின் அண்ட் ஐ ஆம் கிளாட் யூ brought it up. யாராவது ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டால் அது ரொம்ப சிறந்த கொஸ்டின், நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்த ஆளும் வந்து கேள்வி கேட்க தயாராகவும் ஒரு உந்துதலோடையும் இருப்பாங்க. க்ளோசிங், எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோசிங் அண்ட் கால் டு ஆக்ஷன் சென்டென்சஸ். டு ரேப் அப் திங்ஸ், ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் கோர் ஐடியா. நம்ம முடிக்கும் போது ஒரு கோர் ஐடியா, அதாவது இந்த முக்கியமான ஒரு தலைப்பிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியை பற்றி நாம் பேசி முடித்தா அது மனசில் போய் நிற்கும். ஐ இன்வைட் ஈச் ஆஃப் யூ டு டேக் ஆக்ஷன் டுடே பை. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செயல் அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நான் எல்லாரையுமே வந்து இன்வைட் பண்ணுறேன், அழைக்கிறேன், இதை இன்னைக்கு நீங்கள் முடிப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த மாதிரி நீங்கள் முடிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் ஐ எம் ஹாப்பி டு ஆன்சர் எனி கொஸ்டின். ரொம்ப நன்றி உங்களோட நேரத்தை செலவச்சதுக்கு.
நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி வச்சுருந்தீங்கன்னா, வினா வச்சுருந்தீங்கன்னா, நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய உரையாடலை முடிக்கலாம். ஸோ இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கிறது ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தான் பேசணுன்றது இல்லை. இன்றைக்கி ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் வைக்கிற உங்களுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய அணிக்கு உண்டான ஒரு சின்ன கூட்டமும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் தான் அடங்கியிருக்கு. அது எப்படி நீங்கள் பேசணும் தைரியமாக, அதை எப்படி நீங்கள் வந்து தொடரணும், எப்படி என்னென்ன சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணணும், மறந்தால் எப்படி சமாளிக்கணும், எல்லாமே வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸில் வரும். இந்த காணொளி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுடைய அலுவலகத்தில் ஏதாவது பேச ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு தடையாக இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். எங்களுடைய அலைபேசி 98 840 483 72. இது ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் மட்டும்தான். வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் அணுகி உங்களுக்கு உதவி செய்வோம். நன்றி. அடுத்த வாரம் வேறொரு காணொலியுடன் சந்திக்கலாம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி.